дуруд шунавандаҳои гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо рамани гузашти айёми нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷумъа Одина аз силсилаи хониши бадиӣ. гуфтори якум. заргар ва мардуми он. рост рав, рост гӯй, рост шунав. аз пандҳои аҷдодӣ. аблаҳе аз бом афтод, гардани доно шикаст. аз мутоибот. сипоҳ падар лаънат, сипоҳ. аз дил гузарон директори МТС-и Заргар Мерган Салимов ба муовини худ доир ба корҳои сиёсӣ Камолхон Ҳасанхонов нигариста. вай қариб 1 соат боз ба муовинаш исбот мекард ки саринженер Кашаков аз уҳдаи кор баромада наметавонад. бинобар ин ӯро ба кори дигар гузаронида ба ҷои вай сармеханик Семёновро таъин кардан лозим. аммо гапашро ҳеҷ маъқул кунонда наметавонист. намедонам барои чӣ саринженерамон ба шумо маъқул не, гуфт Ҳасанхонов аз қуттии столаш тамоку халта ва чубуқашро бароварда. маълумоти техникӣ дорад, баромади иҷтимоияш нағз, аз оилаи коргар, тоҷики худамо. ба саҳро ба назди тракторчиёна мебарояд. огоҳ мекунем, ин хатоашро ислоҳ мекунад. бо телефон роҳбарӣ мекунад. ин ҳам боке надорад. охир телефонро маҳз барои он ихтироъ карданд ки мардум барои ҳар гуна корҳои майдачӯйда кӯча ба кӯча давида нагарданд. Ҳасанхонов ба чубуқаш тамоку ҷой кард, даргиронд, 2-3 қуллоб дуд гирифт. баъд аз ҷой хеста ба мобайни кабинеташ омад. муовини директор марди тахминан 30 солаи миёнақад, тану тӯшдор ва сафедрӯй буд. доимо аз диагонали сабз кителу галифе ва фуражкаи нимнизомӣ пӯшида мегашт. дар охирҳои солҳои 30-ум формаи аксарияти кормандони партиявӣ ва советии район ҳамин хел буд. Мерган кайҳо боз инро медид, аммо ҳеҷ гумон намекард ки мардум дар либоспӯшӣ ҳам ба шахси маълуму машҳуре тақлид мекунанд. имрӯз ба муовини худ бо диққат нигоҳ карда инро фаҳмиду сахт ҳайрон ва асабӣ шуд. ба Мерган алал хусус буруд мондан ва чубуқ кашида гаштани муовинаш маъқул набуд. ин чӣ номаъқулӣ, чӣ бефаросатӣ? ҳар чиз ҳадде дорад, меъёре дорад. тақлид ҳам ба ебаште. охир на ҳар ки чеҳра барафрӯхт дилбарӣ донад, на ҳар ки оина созад сикандарӣ донад, на ҳар касе ки кӯлаҳ каҷ ниҳоду тунд нишаст кӯлоҳдорию оини сарварӣ донад. бале, на ҳар касе ки кӯлаҳ каҷ ниҳоду тунд нишаст кӯлаҳдорию оини сарварӣ донад. вай дар аввал мехост ки гӯяд: азизам, ту бо кӣ сипоҳӣ карда истодаӣ? бо ман? ман таги дили ту бодичаро аз худат беҳтар медонам. ҳа, беҳтар. ту бо ҳеҷ кас ганда шудан намехоҳӣ. ту аз гапу калочаи мардум метарсӣ. ҳа, метарсӣ. метарсӣ ки мабодо мардум гӯянд ки дар байни калоншавандагони МТС буду шуд 3 тоҷик ҳастанду онҳо ҳам бо якдигар муросо карда наметавонанд. ҳа, ту ҳамин хел фикр мекунӣ, ҳамин хел. ҳамаи сипоҳии ту ҳамин. ман ба ин хел сипоҳӣ туф мекунам, туф. ба ман мутахассиси кордону ҷонфидо лозим. барои ман фарқ надорад ки вай тоҷик аст, ӯзбак ё қазоқ. Кашакови ту бошад ландаҳур, тамбал ва бо каттагии худаш овора. аз кабинеташ берун намебарояд. Мерган камтар мулоҳиза карду аз фикраш гашт. аз ду сар гапамро маъқул кунонда наметавонам. ҷанҷолу хархаша боз ҳам зиёдтар мешавад. агар масъаларо дар бюрои райком монам, ҳатман Ҳасанхоновро тарафдорӣ хоҳанд кард.
باز کی گنده؟ میرگن گنده. خیر کنی باز کمتر کار کند. بعد میبینیم. پریر سال پلان را 101% اجرا کرده بودیم. پارسال 104 و این سال پلانی کشتکاری بهاری را 120%. در این سهم کشاکف هم کم نیست. باز چی میخواهید؟ از این سوی به آن سوی کابینتش قدم زده سخنش را دوام میداد حسن خانف. در این نه شما سهمی دارید، نه من و نه کشاکف. ما برای آن امسال پلان کشتکاری بهاری را 120% اجرا کردیم که دولت به ما 4 تراکتور چتزه، 8 تراکتور استزه، 1 تراکتور اونیورسال و به مبلغ 450,000 سوم قسمهای احتیاطی داد. پریر سال تراکتورهای ما با سببهای گوناگون 1056 ساعت بیکار ایستادند. پارسال قریب 3000 و امسال در ظرف 6 ماه زیاده از 2000. به این چی میگویید؟ این هیچ گپ نه. پلان را اجرا کردیم شد. کشاکف متخصصی جوان و کادر محلی. خودی همین روز من با وی گفتگوی میکنم، طرز راهبریش را دیگر میکند. جمله آخرین حسن خانف به آن دلالت میکرد که وی به صحبتشان نقطه تمت گذاشته نیست. میرگن این مطلب را نقص فهمید. بنابراین هنوز مصاحبش گپش را به آخر نرسانده از جایش برخیست و به سوی در روان شد. وی به کابینت خودش در آمده به سر میز کاری نشست و به فکر فرو رفت. درباره معاونش فکر میکرد. آخر هم دیار بودند. از دهه دوردست کوهی کاشانه. آره، وطن گرد و اطراف آتشدان مامای کس نیست. وطن مفهومی دامندارتر است. با وجود این گرد و اطراف آتشدان ماما یعنی مکانی که در آن خون ناف کس ریخته است جاذبه مخصوصی دارد. میرگن 15 سال باز از زادگاهش دور در شهر و دهات گوناگون ریسپوبلیک کار و زندگی میکرد. با وجود این همین که نام زادگاهش را میشنید دلش گم میزد. 4 سال قبل در یکی از شب نشینی ها او را با معلمچه شناس کرده گفتند که آنها همدیارند. در برابر شنیدن کلمه همدیار و کاشانه در دل میرگن نسبت به معلمچه یک حسی گوارای پیدا شد. وقتی که نزدیکتر شناس شدند و میرگن دادر استادش جمال خان بودن معلمچه را فهمید، مهرش دوچندان افزود. میرگن نسبت به شخصیت و فعالیت استادش احترام بزرگی داشت. استاد او جمال خان ابن حسن خان در سالهای 20 در کاشانه و گرد و اطراف آن بس معروف و مشهور بود. اجداد جمال خان عصرها باز در کاشانه مسکون بودند. آنها کیستند؟ از کجا آمدند؟ برای چی آنها را ایشان، سید، مولا و مرشد می‌خوانند؟ هیچ کس این را نمی‌دانست و هیچ کس در این باره فکر هم نمی‌کرد. مردم همین قدر می‌دانستند که ایشان ذات مبارک نفسند و با دم خود حتی پیش دریا را هم بند کرده می‌توانند. اما تا حال کسی با دم خود با نفس مبارک خود پیش دریا را بند کردن ایشانها را ندیده بود. حالان که مردمی کاشانه به این امر خیلی و خیلی احتیاج داشتند. گپ در اینجاست که دریاچه کاشانه که در تابستان آبش تماما می‌خشکید، در ایام بهاران، در ایام آبشوی برف کوه‌ها چنان سیراب میشد که دمیده از مجراش بیرون میبرآمد و خود را گاه به این و گاه به آن ساحل زده کشته‌های نزد آنها را لیسیده میرفت و گاه داد و فیغان بعضی دهنیله ها را به فلک میپیچاند. هر سال 2-3 بوزو بزغاله و یا گاو و گوساله کمبغلان را فرو میبرد. در بین عوام چنین عقیده بود که گویا دریای کاشانه دریای خونخوار است و تا خون نخورد آرام نمی شود. اما در تابستان چنان کماب می شد که حتی برای آبیاری زمینهای آبی کفایت نمی کرد.
آنگاه در سری سربند جویها برای آب دریا زد و خوردهای حقیقی به وقوع می آمد. بسی دستها می شکستند و بسی کله ها می کفیدند. کسی به کسی رحم نمی کرد، نه برادر به برادر و نه پسر به پدر. نمودی مزرعه و درختان پژمرده همه را دیوانه می کرد. انا در همین جا معجزه ایشانها لازم بود. اگر آنها در ایام بهاران بادم خود پیش دریا را می بستند، دهقانان بیچاره در تابستان اینقدر عذاب نمی کشیدند. ایشانهای کاشانگی عصرها باز از حساب نذر و بخششی که مریدانشان از مردمی کاشانه و دهات گرد و اطراف آن جمع کرده می دادند زندگی می کردند. پس برای چی آنها به خلاق رزق خود به دهقانان خاک پاش کمک نمی رساندند؟ آخرین برای آنها کاری خیلی و خیلی آسان کو، یک صف تمام و سلام. اما مردم کاشانه این را نمی دانستند و در این باره فکر هم نمی کردند. بغیر از این مگر همه چیز را دانستند و درباره همه چیز فکر کردن مردم کاشانه شرط است؟ مگر مردم دیگر شهر و دهات همه چیز را می دانند و درباره همه چیز فکر می کنند؟ پسر کلانی آخرین ایشانی کاشانگی سید حسن خان، سید جمال خان 15 سال باز در سمرقند با تحصیل علم مشغول بود. سال 1915 میلادی سید حسن خان دارالفنا را پدرود گفته به دارالبقا رحلت نمود و پسرش این خبر را شنیده تحصیلش را ترک کرد و به زادگاهش برگشته به نشان دادن معجزه های خود بنیاد گذاشت. معجزه های جمال خان از معجزه های اجدادش یک فرق داشت. معجزه های اجدادش را فقط شنیدن ممکن بود و دیدن نه. اما معجزه های او را هم شنیدن و هم دیدن ممکن بود. جمال خان در روز دویمی بازگشت به وطن همه همدیاران خود را در نزد کلانترین مسجد دهه، مسجد گذری 10 بیت جمع کرد و با آنها با وضع مخصوص مراجعت نمود. مردم در اول گمان می‌کردند که ایشان جوان با آنها از گور و قیامت صحبت کردن است. بنابراین این وضع جمال خان همه را حیران کرد. و اول کمتر از وضع دنیا، جنگ پادشاه روس نیکلای و پادشاه آلمانی ها ویلگلم، بعد درباره اقتدار و شهامت دولت اسلامیه، دولت ترکان عثمانی و قیام مشروطه خواهان مردم هم قوم و هم زبان مردم ایران کمتر حکایت کرد و یک باره به هیچ گونه ربط چنین خلاصه نمود: هر یک مسلمان باید به آبادانی وطن خود بکوشد، زیرا پیغمبرمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در کتاب خود قرآن مبین فرمودند حب الوطن من الایمانی، یعنی محبت وطن هم یک جزء ایمان است. بعد جمال خان از قرآن و حدیث ها سندهای بسیاری آورده اثبات نمود که نه آن کس مسلمانی کامل است که روزه می دارد و نماز می خواند و نذر و زکات می دهد، بلکه آن کس مسلمانی کامل است که به بهبودی وطن و هم قومان خود می کوشد. سامعان جمال خان خاموش بودند. آنها از جغرافی و سیاست خبری نداشتند. بنابراین نیکلایش کیست و ویلگلمش کدام و دولت ترکان عثمانی در کجای و مشروطهش چیست؟ بغیر از این همه می دانستند که ایشانها با زبانی دبدبناک و برای آنها دهقانان خاکپاش نافهما گپ زدن را دوست می دارند. بنابراین سامعان جمال خان گمان می کردند که حاضر ایشان جوان به سست شدن دین و ایمان و گم شدن خیر و احسان گذشته شکایت خواهد کرد که در وقتهای آخر مریدانش خیلی و خیلی کم نظر می دهند، چون که آنها قبل از این هم بارها از پدر و بابای پیرشان چنین وعظها را شنیده بودند. بعضی ها از حالا درباره آن فکر می کردند که کدام بزغاله و یا برهشان را به ایشان نظر کنند تا که هم لعل به دست آید و هم یار نرنجد، هم به خواجگیشان چندان ضرری کلان نرسد و هم ایشان خرسند شوند. اما تخمینی همه خطا برآمد. جمال خان جلوی گپ را تماما به دیگر طرف گردانده گفت که
بعضی ملای و ایشانهای از دین و دنیا بیخبر دین اسلام را به آلات استثمار و استعمار و درآمدی بی‌دردی میان تبدیل دادند که این برخلاف کلام شریف است. بنابراین وی جمال خان از امروز سر کرده با کشاورزی که بهترین کسب دنیاست و خلاق رزق تمام مردم است مشغول خواهد شد. بنابراین هیچ گونه نظر و نیاز را قبول نخواهد کرد. اگر کسی بر رغم گفته های او نظری آرد، چنان دعای خواهد کرد که آن کس نه در این دنیا بهره میبرد و نه در آن دنیا. به همه چخیل دم و کف داشتنی پدر و بابایان او معلوم، مگر او از کمری آنها نیست؟ این سخنان جمال خان همه را محو و مات کرد. آخرین چی گپ؟ کی دیده است که ایشان از نظر دست کشد؟ کی دیده است که ایشان با دهقانی مشغول باشد؟ ثانیاً مردم چی میگویند؟ آیا نمیگویند که کاشانگی ها معیشت یک ایشان را تامین کرده نتوانستند؟ مگر این شرمندگی نیست؟ ایشان جمال خان برای کاشانگی ها چون مسجد گذری 10 بید که در بین مسجدهای دیهات گرد و اطراف بزرگترین و زیباترین بود مایه افتخار و تکبر به حساب می رفت. آخر در این گرد و اطراف بغیر از قشلاق آنها باز کدام قشلاق ایشان دارد؟ بنابراین آنها این مایه افتخار را مفت از دست دادن نمی خواستند. با این ملاحظه یک گروه موسفیدان و دهان کلانهای کاشانه قرار دادند که از آدمان آبرومند دیه هیئت آراسته به نزد جمال خان فرستند تا که آنها پیرشان را از این راه خطا برگردانند. فردای آن روز 20 نفر موسفیدان و دهان کلانهای کاشانه به خانه جمال خان تشریف آوردند و بعد از 2 ساعت از آنجا با چهره ملول و سری خم برآمدند. به ایشان علم زوری کردگی می گفتند آنها در بین خود. علم زوری کردگی، بنابراین عقلشان اندک کاستگی. خیر هیچ باکی نه، با مدد پروردگار این هم می گذرد. بر سری فرزند انسان هرچی آید بگذرد. این تخمینی مریدان جمال خان خطا برآمد. هفته و ماه‌ها می گذشتند اما کسلی پیرشان نمی گذشت. برعکس زورتر می شد. جمال خان والده پیرش را مجبور کرده به خانه کمبغلترین کمبغلی دیه، به خانه شکربای خارکش به خواستگاری فرستاد. شکربای بیگاهی از صحرا برگشته از زنش این خبر را شنید و سخت به شور آمد. گمان میکرد که ایشان او را مسخره کردن است. آخر کی دیده است که ایشان از اولاد پیغمبر به دختری آدمی عامی علاوه بر این به دختری وی بر این آدمی کمبغل خواستگاری کرده باشد؟ خلاصه کلام این ایشان یا دیوانه شده است یا او را مسخره کردن است. شکربای مرد کمبغل ولی مغرور و با حمیت بود. بنابراین در برابر شنیدن این خبر زود یک تهی نوش را پوشید و کارد چوپانیش را به میانش بسته راه خانه پیرش را پیش گرفت. جمال خان بروی شکربای یک نظر افکند و افزایش را فهمید. بنابراین وی نرم نرمک به مهمانش فهمانده داد که همه آدمان یک خیلند، نه ایشان هست و نه آمی. حتی از شیخ سعدی هم یک مثال آورد. از بس که شکربای کی و چیکاره بودن شیخ سعدی را نمی دانست، در دل بر پدر همه شیخ و ایشان ها لعنت فرستاد و چشمانی از شدت قهر و غضب خون گرفته‌اش را به پیرش دوخته با آواز خیره گفت: پیرم، همه می دانند، شما هم می دانید که در قشلاق از من دیده آدمی کمبغلتری نیست. اما من کمبغل باشم هم مرد هستم، آر و ناموس دارم، حمیت دارم. به پیرم بودنتان نگاه نکرده؟ جمال خان گپی مصاحبش را بریده فهمانده داد که از امروز سر کرده او به کسی پیر نیست. او هم به مانند دیگران با دهقانی شغل ورزیده با زور 2 بازو معیشت خود و اهل بیتش را تأمین خواهد کرد. بنابراین در آینده در بین آنها فرقی نخواهد ماند. شکربای در این وقت به خاطر آورد که مردم
عقل ایشان از زوری علم اندک کاستگی میگویند، بنابراین از جهل فرامد. با وجود این هنوز هم به تکلیف جمال خان راضی نمیشد. ایشان دایما ایشان است، خواه وی دهقانی کند و خواه کاسبی. جمال خان باز 2 ساعت دیگر با شکربای صحبت کرد. اثبات کردن میخواست که در بین وی و مصاحبش فرقی نیست. هر دو آدمند، هر دو پای، 2 دست، 2 چشم و 2 گوش دارند. بنابراین اگر آنها خویش شوند بد نمی شود، برعکس خیلی خوب می شود. من دخترتان را گل برین نگاه می دارم. نمی مانم که دستش به آب خنک رسد، به پایش خاری خلد، گفت جمال خان در فراورد سخن. با وجود این شکربای هنوز هم یک روی می کرد. اما اکنون این یک روی او رویکی برای عزت نفس بود. در آخر جمال خان اصول کهنه و سنجیده شده را به کار انداخت. تأکید نمود که اگر شکربای دخترش را به او ندهد، چنان دعای خواهد کرد که نه در این دنیا بهره میبرد و نه در آن دنیا. به همه چخیل دم و کف داشتنی او معلوم. شکربای از این دوغ جمال خان ترسید. در حقیقت هم در بین عوام درباره دم و نفس پدری جمال خان، حسن خان، بس افسانه و روایت بود. آخر این ایشانی عقلش را خوردگی هم پسری همان ایشان کو، باز به یگان بلا گرفتار نکند. شکربای کمتر ملاحظه کرد و به چنین خلاصه آمد: هر پسری که کلان شد زن میگیرد و هر دختری که کلان شد شو میکند. این خیلی که ایشان حسن خان میگفت یک امر محقق و ناگزیر است. پس به وی چه فرق دارد که دخترش با کی خواب میکند؟ با این ایشانی عقلش را خوردگی یا با یگان پایلوچ دیه؟ به هر حال با ایشان بهتر است. اقلا شکمش سیر و تنش آباد می شود کو. سینی ایشان بسی دکه خورده باشد هم هنوز مجرد. بغیر از این صاحب 15-20 تناب زمین، باغ و حولی، کاری کلان. آره، دخترش نو به 16 قدم ماند. اما مگر او برای دخترش نامزد از این ایشانی عقلش را خوردگی بهتر پیدا کرده می تواند؟ در گمان، بله این در گمان. فقط این ایشانهای لعنتی یک عادت بد دارند: 2-3 زن میگیرند. انا اینش گنده. آنگاه دخترچه بیچارهش خوب عذاب میکشد. دخترچهش باشد نهالی سفیدار برین، خیمچه میان، سفید پوست، دوست رو یکک. البته دختری او از ایشان دخترهای پچق و پچق 100 بار بهتر است. این ایشان بلا مالشناس بوده است پدر لعنت. باز بعضی ها میگویند که عقلش را خوردگی. یه نامعقول کردید، خودتان عقلتان را خوردید. شکربای در آخر صحبت که نصف شب دوام کرد گفت که او راضی است، اما با یک شرط. جمال خان پرسید که با کدام شرط؟ به شرطی که به بالای دخترم زن نگیرید. جمال خان با تبسم جواب داد که به هر یک مرد یک زنی خوب بسنده است. کسی که این امر عادی را نمی فهمد یا احمقی گذراست و یا فاسق خدا بخبر. الحمدلله که طبیعت او از این گونه عیب و نقص مبراست. به همین طریق سید جمال خان ابن سید حسن خان که نام و نسبش از سمرقند تا بخارا و قریب در همه گوشه و کنار تاجک نشینی آسیای میانه معلوم و مشهور بود، انعنه و قانون و قاعده طبقه خود را ویران کرده به دختری عامی خاندار شد و به قول کاشانگی ها از ایشانی افتاد. خویشاوندان و مریدان جمال خان گمان میکردند که این نغمه های ایشان که آنها را در سمرقند از روس و تاتارهای آنجا یاد گرفته آمده است، دیری نگذشته به آخر خواهد رسید و بعد با تأثیر محیط به زن عامیش طلاق داده از طبقه خود از سیدها زن خواهد گرفت. آخر کاشانه سمرقند نه. اما همه این تخمین و گمانها خطا برآمدند. جمال خان بعد 1 سال نغمه نو برآورد.
کاشانه 3 مسجد و در نزد هر یک مسجد یک مکتب داشت که برای کاشانه بر این دیه بسنده و حتی برزیاد بود. ولی جمال خان مردم دیه را به نزد مسجد گذری 10 بیت جمع نموده اعلان کرد که او در وقتهای آخر درباره دیار و همدیاران خود بس فکر کرده به چنین خلاصه آمده است: برای همدیارانش را از ظلمت جهالت رهانیدن و به سوی علم و معرفت راهنمون کردن. همه مکتب‌ها را بسته به جای آنها یک مکتب نو که در آن با اصول جدید درس خواهد گفت گشادن لازم است. بعد به 3 مکتبداری 3 محله کاشانه که به نغمه نوی ایشان عقلش را خوردگی با تمسخر گوش می‌کردند اشاره کرده علاوه نمود: من این بچه ها را، این ملاهای چله سواد بر این در ظرف 7-8 سال نه، بلکه در 1 سال با سواد میکنانم، علاوه بر این مفت بے پول. جمال خان با وجودی از اولاد سیدها بودن و حالا هم در بین مردم آبروی اعتباری داشتن، مکتب ملاهای چله سواد را بستن نتوانست. وی به مکتب جدید و بے پول خود 15-16 نفر میرگن بر این کمبغل بچه ها را که پدر و مادرهایشان از نان پنجشنبهگی و بوریاپولی می ترسیدند جلب کرده توانست و خلاص. جمال خان در حقیقت هم با اصول جدید نه از روی 7 و 4 کتاب بلکه از روی کتاب‌های از سمرقند آوردهش درس میداد. شاگردانش در سال 1 سواد می برآوردند و در سالهای من بعده در قطار قرائت و حسن خط، حساب، جغرافی و کیمیا می آموختند. اگر به جای جمال خان کسی دیگر می بود، برای چنین شکاکی حتما به قهر و غضب علما و عملداران محلی گرفتار می شد. اما او پسر حسن خان بود. بنابراین مردم به این نغمه های ایشان عقلش کاستگی چون به شوخی و بازی های کودکی کمقل نگاه می کردند. جمال خان انقلاب کبیر اکتبر را با ممنونی استقبال نمود. مکتب وی تشکیل کردگی با تدریج به مکتب میانه تبدیل یافت. بسیار کارمندان ریان از جمله میرگن هم دست پروری همین مکتب بودند. انا در اولها نسبت به دادر جمال خان، کمال خان مهر و محبت داشتن میرگن هم از همین جاست. کمال خان 2 سال اول نغز کار میکرد. حلیم و خپک و فرمانبردار و با تواضع بود، اما بعدها خیلی دلیر و شکاک شد. به اکثریت فرمانهای دیرکتور گوش نمی کرد و حتی بعض چاره‌بینی های او را باطل کردنی می شد. میرگن سبب این جسارت و شکاکی معاونش را نغز می دانست، اما تحمل می کرد، دم نمی زد. از پسی کی می پری عزیزم، از پسی کی؟ خود به خود غرونگاس می زد میرگن، از پس استال خسته و خمیازه کشیده. باز خود را دانای و عاقل می تراشی. میرگن بر روی حوله امتیاز برآمد. آفتاب به قیام نزدیک می شد. هوا خیلی گرم بود. از پیشگاه حوله صدای چرچرک به گوش می رسید. چرچرک گاه گاه باز ایستاده به آواز خود گوش می کرد. مضمون آوازش به خودش معقول بود، چون که بعد از توقف باز هم بلندتر چراس می زد. گاه گاه از سمت شمال دیه از تل شورخاک شمالی گرم می وزید که مردمی محلی آن را گرمسیل می نامند. گرمسیل از تل شورخاک بوی یفشان و تلخه خشک شده را آورده و آن را در وادی با بوی ازات و سوپرفاسفات محلول آمیخته به مشام می زد. میرگن در چنین هوا در دیه زیق می شد. به قول خودش به صحرا و فضای کشاد برآمدن می خواست. اما ماشینش در روی حوله نمی نمود. مضمون کسی سوار شده به جای رفته است. میرگن به بوخگالتریا در آمد. بوخگالتریا سلقین بود. چشم آفتاب به اینجا نمی رسید. تمام کارگران بوخگالتریا از سر بوخگالتر تا کاسیر و دفتردارها همه در همین خانه کلان کار می کردند. اما حالا در آن به جز دفتردار حسنیه، دختر مدیر انبار خاشاکوف که 1 ماه پیش به کار قبول شده بود، کسی نمی نمود. حسنیه سال گذشته مکتب میانه را تمام کرده با عمک بچهش مگزینچی محمد جان یعقوبوف
ازدواج کرده بود. بنابراین حالا چی بودن جنگ و جنجال عائله و کار را نمیدانست. بنابراین تبسم هیچ از لبانش دور نمیشد. بنابراین دائما خیلی خوش معامله و با تواضع بود. وی هیچ فهمیده نمیتوانست که برای چی آدمان اینقدر جنگ و جنجال میکنند، اینقدر یکدیگر را آزار میدهند و با ابروان چین و روی ترش میگردند. انا حالا دیرکترشان با ابروان چین و عصبانیت به پس و پیش بوغالتریا قدم زده ایستاده است. از افتکار با کسی گپش گریخته است. نخواد به جنگ و جنجال با سخن شیرین کار را پیش بردن ممکن نباشد. میرگن هنوز هم با عصبانیت به پس و پیش خانه قدم میزد. از قدمانیش معلوم بود که در سابقه نظامی بوده، در این کسب چندین سال خدمت کرده است. وی مرد قاقنه سیاه پوست بود. به قول مردم محلی در تنش یک قلم تراش هم گوشت نداشت. زمستان و تابستان گیمناستیارکا و گلیفه پوشیده و میانش را با تسمه افسری ترنگ بسته میگشت. چنین مینمود که روده و روچق ندارد یا خود روده و روچقش به تخت پشتش چسبیده است. برای چه همه اینها هم خودش، هم پسرش و هم پدرش اینقدر قاق و خراب؟ یا نان خوردنی ندارند؟ زندگیشان نغز برین. خودش دیرکتری امتیاز، زنش مدیری باغچه بچگان، بود و شد 3 بچه دارند. معاششان بس و برزیادتی، یا از بدجهلی و عصبانیت نان میخوردگیشان بطنشان آشنا می شود. انا حالا همه خوراک چاشت میخورند. وای باشد خونی جگر. حسنیه کاغذها را غنداشته به غله‌دان استالش انداخت و از جای خسته به سوی در روان شد. از افتکار دلش به دیرکترشان سوخت. از نزد آستانه به قفا برگشته پرسید: اکای میرگن، شما به خوراک چاشت نمی روید؟ میرگن که با فکر و خیال خود بند بود متحیرانه به سوی در نظر افکند. وی سر تا پای سوال دهنده را از نظر گذراند. موی قیر بر این سیاهش به گرد تاقی زردوزی پیچاندگی، در تنش کرته اطلس و در پایش تفلیچه های خوشدوخت. باز بر رویش نظر افکند. چشمان آنها به هم برخوردند. میرگن سراسیمه‌وار به زمین چشم دوخته غرونگاه زد: ها میروم، حاضر میروم. و از دل گذراند: مردم میگویند که از چشم بد الحذر. نادانها، از این خیل چشمانی زیبا و براق الحذر گفتن لازم. از این خیل چشمانی زیبا و براق. میرگن از این کشفیات خود تبسم کنان باز بروی حوله امتیاز برآمد. ماشینش حالا هم نمی نمود. امتیاز برای سواری 1 گز 55، 1 امکه و 1 موتورسیکل دوچرخه داشت. تا سال گذشته دیرکتر به گز 55، معاونش به امکه و سرانژینیر و سرمکانیک به موتورسیکل سوار شده می گشتند. سال گذشته سرمکانیک استپانوف از موتورسیکل افتید و دستش شکست. بعد از این هم سرمکانیک و هم سرانژینیر از موتورسیکل قماب شدند. انا بنابراین هم ماشینی دیرکتر در یک جای نمی ایستاد. میرگن موتورسیکل را از گراژ برآورد و به موتورش آتش داد و به سرعت 2 گذرانیده گاز را زیر کرد. موتورسیکل یک خیز زد و چون باد از دروازه برآمد. ناگاه به نظر میرگن چنین نمود که او نه به موتورسیکل بلکه به اسب قشقه جیران سوار است و تمام پالک سواره با شمشیرهای اوریان به سوی کوی قزناق که در پایه آن سواران بسیار نمایانند اسب مانده ایستاده است. تپر تپر سومی صدها اسبان، داد و غریو سواران به فلک می پیچد، خون را به جوش می آورد. شمشیرهای اوریان در شعاع آفتاب برق می زنند، خون می طلبند. صدای کماندیر با صوت سرخ بلند جرنگاس می زند: به پیش شیر بچه ها، به پیش. میرگن با 2 زانویش موتورسیکل را فشرده گاز را سخت‌تر زیر می کند. موتورسیکل باد برین می پرد. تنها در نزدیکی کلخاز شرق به خاطر آورد که نه به اسب قشقه جیران بلکه به موتورسیکل سوار است.
дар пошнаи кӯҳи қазноқ на саворон, балки оби канали ҳувайдо дар шитоб аст ва ҳоло на тобистони соли 1929, балки тобистони соли 1940 аст. як оҳ кашиду гашти мотоциклро суст кард ва ногаҳ ба хотир овард ки холабачааш Маҳмуд Исломов дар ҳамин қарибиҳост. Мерган мотоциклро бо пайраҳа ба сӯи садаи сершохубарге ки дар қадди канали калон қомат меафрохт рондан гирифт. холабачааш дар сояи сада ба шикам хобида хӯррок мекашид. Мерган ҳайрон шуд. аниқ медонист ки имрӯз навбати Маҳмуд аст. пас чаро хӯррок кашида хобидааст? ба ҷои вай кӣ кор мекарда бошад? Мерган ба он канори замин чашм дӯхт. трактори пуриқтидори ЧТЗ се плуги панҷпозагиро кашола карда меовард. Мерган бо диққат ба кабинаи трактор чашм дӯхт. дар сари тракторчӣ рӯймол. охир дар МТСи онҳо тракторчизан нест ку? боз ба холабачааш назар афканд. дар наздаш китобе. Мерган китобро аз замин бардошта аз назар гузаронд. физика барои синфи ҳаштум. китобро аз назар гузаронду боз ба трактор чашм дӯхт. Мерган ин трактори пуриқтидорро дӯст медошт. агар ихтиёр дар дасти ӯ мешуд, ҳамаи оҳани рӯи дуньёро ба як ҷо ҷамъ карда аз он миллионҳо ана ҳамин хел тракторҳо сохта тамоми рӯи заминро шудгор карда мепартофт. то ки шиками мардум сер бошад, ба як қисмаш ғалла мекошт. то ки тани мардум пӯшида бошад, ба як қисмаш пахта ва ба қисми сеюмаш гул. то ки мардум бо гулҳои рангоранг нигоҳ карда доимо шоду мамнун бошанд. аммо мутаассифона МТС танҳо 5 то ин хел трактор дорад. бинобар ин вай, директори МТС Мерган Салимов, онҳоро ба дасти ҳар кас супурда наметавонад. ин холабачаи ношудаш тракторро ба кӣ супурда бошад? трактор то рафт наздиктар мешуд. акнун баръало намоён буд ки дар кабинаи трактор зане нишастааст. Мерган бо диққат назар афканд. лутфия, зани Маҳмуд. трактор то рафт наздиктар мешуд. Мерган бо диққат ба кори тракторчӣ назора менамуд. трактор бо суръати сеюм меомад. ана ба аҷриқзор наздик шуд. аҷриқ решаи бисёре дорад ва чуқур реша метавонад. бинобар ин ба трактор чунин заминро чаппагардон кардан душвор. кани бинем ки тракторчии навбаромад чӣ кор мекарда бошад. ҳамин ки трактор ба аҷриқзор наздик шуд, лутфия онро ба суръати дуюм гузаронду газ дод. ба лабони Мерган табассум давид. қандата зан, кам нашав. лутфия тракторро дар назди марза дошту чобукона ҷаста фаромада ба назди Мерган омад. дар танаш камбинзони ихчам, бинобар ин қомати мавзунаш ба назар боз ҳам мавзунтар менамуд. худи ниҳоли сафедор бар ин. холабачааш молшинос будааст, падарқусур. бо ифтихор аз дил гузарон Мерган. авлод да, авлод. ман эшон дарс тайёр кунанд гӯям, эшон хӯррак кашида хоб карданд, гуфт лутфия баъд аз вохӯриву аҳволпурсӣ бо сараш ба шавҳараш ишора карда. Мерган акнун ба хотир овард ки холабачааш дар мактаби шабона мехонад. занаш маълумоти миёнаи педагогӣ дорад. фаҳмо, ба занаш расида гирифтанӣ. бале онҳо аз одамоне ҳастанд ки ҳам кор карда ва ҳам хонда метавонанд. онҳо аз насли дигар. онҳо аз вай, аз Мерган ва ҳамсолонаш фарқ доранд. аҷиб, фарзандони онҳо чӣ хел мешуда бошанд? ҳатман доно, соҳиби илму дониш ва аз вазъу асрори дунё бохабар. ва аз ҳама асосияш ҳақ ва ҳуқуқи худро мешинохтагӣ. ба ин вай, Мерган Салимов зомин. дар акси ҳол ин қадар заҳмату меҳнат, ин қадар ташвишу тараддуд чӣ лозим? фақат барои шикам? хок хӯрад чунин шикам. бедор кунам? пурсид лутфия бо таассуф ба шавҳараш нигоҳ карда. не,
منخوب کند. من هم کمتر دراز میکشم، گفت میرگن به پهلوی خاله بچهش دراز کشیده. من امروز خیلی مانده شدگی برین. خیر، من باز یک دو بار رفته می آیم. اگر گروس نمونید، هو انا در شاخه صده در دسترخوان نان و میده چویده، هو در لبی جوی چاینیک و چای جوش. مرکز رایون قصبه زرگر را راهی وسیع اسفالت پوش به دو تقسیم می کند: زرگری بالا و زرگری پایان. اگر مسافر در ایام بهاران از بالای تل شورخاک که در درآمدگاه دیه واقع است به زرگری پایان نظر افکند، گمان می کند که باغستان یک لخت است، چون که درختانش کلبه های گلین پستکش را به زیر بال خود گرفتند. در حقیقت باشد دیوارهای بلند گلین سرخاردار و کوچه های تنگ و کج و کلیب آن را به 246 قسم به 246 حولی تقسیم می کردند. در هر حولی شادی و خرسندی، غم و اندوه و تشویش و تردد خود. در بین خانه های گلین و بامشان هموار تنها یک عمارت دیوارش خشتینی بلند و بر هوا با تفاخر قامت افراخته است. بام این بنا از تنوکه سفید بوده، در گرداگردش از خشت پخته دیواری بلند و مستحکمی دارد. این عمارت مال شخصی قاسم بابایویچ بابایف یا خود چخیلی که خود زرگری ها میگویند خانه پسری بابالوچک چارباغی قاسم سیاه. حولی بابایف چون اکثریت حولی های شهرهای کهنه آسیای میانه از دو قسم، از حولی بیرون و اندرون یا چخیلی که خود مردم محلی میگویند از مهمانخانه و حولی عبارت. در حولی بیرون در خانه‌چه نه چندان بلند شفرپوش که آن از پس دیواری بلند به چشم راه گذر نمی نمود، پدری 70 ساله قاسم بابایویچ با جوره قرین خود حسنی بقه زندگی میکرد. آنها به قول خودشان کیها زنهایشان را گورانده و بچه هایشان را پرانچک کرده بودند و اکنون بقیه عمرشان را به طاعت و عبادت می گذراندند و در حق قاسم جان ریکوم که در پیران سالگی با آنها این دولت و این فراغت را عطا کرده است شب و سحر دعا می کردند. این قول آنها چندان درست نبود. در حقیقت باشد آنها با روبوچین حولی و نگاه و بین باغ آن که از نیم گکتر بیشتر بود مشغول بودند که این نه تنها برای دو موی سفید بلکه برای دو جوانی برزنگی هم بس و بر زیاد بود. خلاصی کلام آنها برای قاسم بابایویچ خدمتگاری بی پول و بی منت بودند. در حولی بیرون در بالای منقلدان دائما در یک دکچه شوربا بلیق بلیق جوشیده و یا آش دم خورده می ایستاد. حسنی بقه به هر کسی که از در می در آمد کی و چیکاره بودنش را نپرسیده زود دسترخوان می گسترد و به طبقچه یک کفگیر آش و یا به کاسه یک دو کفلیس شوربا انداخته آورده به پیشش می موند. بابا لوچک که در تمام عمرش به قول هم دیارانش روی نان را سیری ندیده بود به طفیل پسر خردیش قاسم جان ریکوم دسترخواندار و نان ته شد. بابا لوچک از پسر خردیش بسیار فخر می کرد. بسی می شد که با زیردستان و کلان شوندگان ریان چخیل معامله کردن او را به مد نظر آورده خود به خود غرونگاس می زد. اوه پدر قصور، چخیل سپاه، چخیل سیاستش زور، به نگاهش حتی من پدرش تاب آورده نمی توانم. شما романи گذشته ایامی نویسنده خلقی تاجیکستان جمعه اودینه را در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نوراللهی عبدالله از سلسله خوانش بدیعی شنیدید. انجام گفتار یکم.